بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں محمد عباس خان ہوں۔ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک بیان جاری کر دیا ہے، اس نے پاکستان توڑنے کی دھمکی دی ہے۔ اس پاکستان توڑنے کی دھمکی اس نے کیوں دی ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان مخالف اس نے بیان دیے۔ سب سے پہلے آپ اس کی سٹیٹمنٹ سن لیں۔ اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے کہا کہ جی ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم کوئی اور فیصلہ کریں، اور پاکستان مخالف بیان اس نے دیے۔ بہت سے الفاظ اس نے ایسے جو جاری کر دیے پاکستان مخالف کہ ہم کہیں اور نہ چلے جائیں اور پاکستان کو ٹوٹنے پہ مجبور نہ کرے۔ تو یہ سندھ کاٹ کھیلنے جا رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سندھ کاٹ کھیلنے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کیونکہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں اس نے عوام کے ساتھ زیادتی کی، اس نے اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کی۔ حلیمہ دل شیخ نے اس کی قانون کو کالا قانون قرار دے دیا۔ یہ عوام کے ساتھ ابھی زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ مراد علی شاہ سندھ پیپلز پارٹی ابھی زیادتی کرنا چاہتی ہے۔ میں سندھ کے عوام، پورے سندھ کے عوام کی اور پورے پاکستان کے عوام سے آج میں مخاطب ہوں کہ بھائی سنو، میری باتوں کو غور سے سنو اور اس کو سیریس لے لو۔ یہ لوگ پاکستان مخالف ہے، یہ لوگ پاکستان مخالف تقاریر کر رہے ہیں۔ پاکستان مخالف کہتے ہیں ہمیں مجبور نہ کرو۔ آپ کو کون مجبور کر رہا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کہتے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ who said؟ آپ مجھے بتائیں who said؟ کس نے بولا آپ کو کہ آپ ہمیں مجبور نہ کرو؟ آرمی نے بتایا ہے آپ کو، کسی وزیر اعظم نے بتایا ہے، کسی فرد نے بتایا ہے، کسی وزیر نے بتایا ہے، کسی ادارے نے آپ کو بتایا ہے، کسی محکمے نے بتایا ہے، کس نے بتایا ہے آپ کو؟ آخر بات کی پتہ تو چلے کہ آپ پاکستان مخالف پاکستان ٹوٹنے کی بات کیوں کر رہے ہو۔ مین بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سندھ کے عوام کے ساتھ زیادتی کی، پچھلے 13 سالوں سے پیپلز پارٹی سندھ پہ حکومت کر رہی ہے، اور سندھ کا حل اور کراچی کا حل آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں اگر ذرا سی بھی بیان بھی دیتا ہوں پھر کہتے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے سندھ اور کراچی کا حل، کہ دیکھ یہ لوگ کیسے کام کرتے اور ان لوگوں کی حرکتیں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس نے سندھ کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ اب یہ پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ الطاف حسین کا دور نہیں ہے کہ آپ، الطاف حسین تو آپ سے بڑا لیڈر تھا کہ وہ جب پاکستان مخالف بات کرتا تھا پورا کراچی اس کے ساتھ اٹھتا تھا، لیکن اب وہ دور نہیں ہے، وہ دور ختم ہو گیا۔ الحمدللہ وہ بھی ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے اس کو ناکام بنا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ آج اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پاکستان مخالف جو بیان دیے، کہتے کہ پاکستان کو ٹوٹنے پہ مجبور مت کرو، ہمیں آخری حد تک نہ لے کے جاؤ۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ نے اس بیان میں یہ کہا کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں پاکستان میں، سندھ کے لوگ آپ کو لتر پڑیں گے، ایسے چتر پڑیں گے آپ کو کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیسے آپ جاؤ سندھ میں اعلان کرو کہ پاکستان مخالف میں نے بندے اکٹھے کرنے، یا آپ کیا خیال ہے کہ آپ پاکستان کو سندھ سے علیحدہ کرو گے؟ یہ تمہاری سوچ ہے مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے لوگ، یہ کان کھول کر سن رہے ہیں، تم لوگوں کی سوچ ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم پاکستانی نہ کبھی ہونے دیں گے۔ آپ کے لیے صرف پختونخوا اور پنجاب تو کیا، آپ کے لیے ہماری صرف سندھ کے عوام بھی کافی ہے۔ سندھ کے لوگوں میری بات سنو، جاگو اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ لوگ سندھ کی پاکستان کی ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پچھلے 13 سالوں سے، آپ خود ہی سوچو، اتنا تو کم از کم سوچو یار۔ میں کسی بھی پارٹی کی بات نہیں کروں گا، خود سے سوچو کہ یہ لوگ پچھلے 13 سالوں سے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کراچی کے سڑکوں کا حال دیکھو، کراچی کا حال دیکھو، اتنی ہسپتال کا نظام دیکھو، پولیس کا نظام دیکھو، ہر محکمہ ان لوگوں نے تباہ کر دیا، اور پھر یہ لوگ آپ سے ووٹ مانگنے آتے ہیں اور آپ ووٹ دیتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں۔ اس بار آپ نے اگر ووٹ دینا ہے تو سوچ سمجھ کر، اس بار اور 2023 الیکشن میں اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہو اور لیڈر کون ہوگا آپ کا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان مخالف یہ لوگ ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں پاکستان مخالف بیانیہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف نے بھی کہا ہے کہ ممبئی حملوں کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کا ہاتھ ہے۔ یہ دونوں پاکستان مخالف ہے، یہ دو بڑی پارٹیاں جو ہے یہ پاکستان مخالف ہے اور پاکستان مخالف بیانیہ دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ
खुदा न खास्ता सिंध में फिर कामयाब हो गई तो ये लोग क्या करेंगे आप लोगों के ख्याल में? अब ये लोग क्या कर सकते हैं? इस वजह से आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में, अभी जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इस बल्दियाती इलेक्शन में सबसे पहले उसने बहुत ज्यादती की आवाम के साथ। और आपने वोट किसको देना है ये आप खुद ही फैसला करो, सोच समझ के आपने वोट देना है। मेरी बात सुनो। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ दे रहे हैं, इसमें इनको क्या हासिल होता है? इसमें इनको बाहर से जो है फंडिंग होती है, बाहर से, जिस तरह अल्ताफ हुसैन को बाहर से फंडिंग होती थी, उनको क्या मिलता था? उनको बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग इराक की तरफ से, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से उनको बहुत बड़ी तरीके से फंडिंग होती थी। इस वजह से वो लोग पाकिस्तान मुखालिफ थे। ये लोग भी आज वही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे, पाकिस्तान पे सिंध काट खेलने जा रहे हैं, लेकिन लिसानियत की जुबान बोल रहे, लिसानियत खेलने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा हम ऐसा होने देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान की आवाम वो एक साथ खड़े हैं और एक साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है कि अभी किसने कहा है आपको? आप तो किसी का नाम तो ले ले कि आप किसी का नाम तो ले ले कि क्या है कि आप पाकिस्तानी नहीं है। कहते हमें इस पर मजबूर न करें, हमें पाकिस्तानी समझो। ये मुराद अली शाह की जुबानी बयान है। जंग जियो ग्रुप में उसने भी ये बयान दिया है, आप खुद ही देख ले अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। ये उसकी जुबान है। कहते हैं कि हमें मजबूर न करो, हमें पाकिस्तानी समझो। भाई किसने कहा है कि आप पाकिस्तानी नहीं हो? क्या आर्मी ने कहा है? क्या वजीर आजम ने कहा है? क्या किसी वजीर या किसी फर्द ने कहा है? Who said? आप तो नाम बताओ किसका, किसने कहा? अगर किसी ने नहीं कहा तो फिर आप पाकिस्तान मुखालिफ बयान क्यों देते हो? ऐसे तो नहीं है ना, नहीं ऐसा हो सकता है। सबसे मेन बात तो ये हो गई। तो भाई देखे, आपने इस बार जो वोट देनी है, आपने इकट्ठा होना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ, क्योंकि ये दोनों जुमाते पाकिस्तान मुखालिफ बयान ये देते हैं। और अभी जो पीपल्स पार्टी ने बयान दिए, आपने सब ने उसके वोट का बदला उसमें आपने लेना है कि किस तरह लेना है। और आप सब ने इकट्ठे होना है और एक पाकिस्तान के लिए आपने लड़ना है, पाकिस्तान के मुल्क के लिए लड़ना है, अपने पाकिस्तान की वकार के लिए आपने लड़ना है। जो आपने उसको वोट देना है जो पाकिस्तान की बका के लिए सोचता है, जो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है, जो पाकिस्तान की हिफाजत के बारे में सोचता है, जो पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचना है। और दूसरी बात ये कि एक ट्रायलर माफिया की बात हम थोड़ी सी करते इस व्लॉग में, क्योंकि पिछली व्लॉग में उसमें हमने बात नहीं की ट्रायलर माफिया की तरफ से। सिंध में देखे गवादर में एक बहुत बड़ी माफिया है। ट्रायलर माफिया जिसको कहते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो मैं उसको बताता हूँ। ट्रायलर माफिया एक बहुत बड़ी माफिया है। वो उनके पास जिस तरह हम मछली पकड़ते तो हम जाल फेंकते हैं, उनके पास ऐसे जाल होते हैं, मशीन के जरिए वो इतना बड़े जाल फेंकते हैं कि वो एकड़ों तक ये जाल फेंकते हैं और फिर मशीन के जरिए उसको सकिंग करके उस मछलियों को पकड़ के उसको फिर वो किनारे लेके आते हैं उन मछलियों को। और उनको इतना कीमती जो है वो आबी जानवर होते हैं, उसमें इतना कीमती जानवर कि आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में इतना कीमती आबी जानवर कैसे है। पाकिस्तान में ये इतना कीमती जानवर को पकड़ के, मछलियों को पकड़ के ये बाहर मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के ऑफिसर को, यहाँ के इदारे को, यहाँ के आबी जो इदारे हैं गवादर के, सिंध के, बलूचिस्तान के, उनको ये बड़े माफिया रिश्वत देती है। 2-3 करोड़ उसको, 2-3 करोड़ उसको, 2-3 करोड़ उसको, साथ में रिश्वत तकसीम करते थे और ये बड़े माफिया जो है वो रिश्वत लेती है। तो उसमें सबसे मेन बात यह कि ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके बारे में किया एक्शन लिया। उसने ये कहा कि सबसे पहले मैं ट्रायलर माफिया के खिलाफ खड़ा हूँ, उनको पूरी एक्शन इंशाल्लाह जल्द बंद करूँगा, बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह इस पर काम करूँगा, बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट पर मैं तेज़ी से अमल करूँगा। उनको सबसे पहले कहते हैं कि मैं इस पर काम बंद करूंगा, ट्रायलर माफिया के खिलाफ जो काम हो रहे हैं इस पर बंद करूंगा। दूसरी बात यह है कि उसने कहा है कि हम बलूचिस्तान को आवाम को फ़ायदा देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे एक सूबा है जो बिल्कुल पीछे रह गया है। तो यही थी आज की न्यूज़। आप तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।